إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو یہ آپ کا 16 سبق ہے نون اعرابی کے بارے میں. کل بھی ہم اس کے بارے میں بتا چکے تھے، البتہ اس کو دہراتے ہیں پھر سے تاکہ جن طلبہ کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی چیز جو انہوں نے ثقیلہ میں بتا رہے نون تاکید کی انہوں نے 2 قسمیں بتائی ہے نا. نون تاکید وہ نون کہ جس کی وجہ سے فعل مضارع میں جو ہے تاکید پیدا ہوتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ آپ کو نفی کے معنی میں جب لینا ہوتا ہے فعل مضارع، اس کو نفی کے معنی میں اور مستقبل کے معنی میں لینا ہوتا ہے اور کلام میں زور پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ لن کا استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ کو مثبت معنی میں لینا ہو، دکھانا ہو کہ کوئی کام فیوچر میں ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا، مستقبل میں کوئی کام ضرور ہوگا. آواز آ رہی ہے نا باقی حضرات کو؟ چارٹ میں بتائیں آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. تو مدثر صاحب آپ اپنا یہ ریفریش کریں، پھر سے جوائن کریں، ری جوائن کریں، تو آپ کے اس میں کچھ پرابلم ہے، ہمارے یہاں سے ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو دکھانا ہو کہ فعل مضارع کے ذریعے سے مستقبل میں کوئی کام لازماً ہوگا تو اس کے لیے آپ نون تاکید کا استعمال کرتے ہیں. نون تاکید پھر انہوں نے 2 قسمیں بتائی تھی، ایک آپ کا نون ثقیلہ والا اور دوسرا نون خفیفہ والا. نون ثقیلہ والا جو انہوں نے بتایا تھا یعنی آپ کا نون مشدد، ٹھیک ہے نا، اور نون خفیفہ انہوں نے بتایا تھا نون ساکن، تو یہ نون خفیفہ کہلاتا ہے. تو نون ثقیلہ کی انہوں نے پھر بحث چھیڑی تھی جو آپ حضرت کے سمجھ میں شاید نہیں آئی ہے، تو پھر سے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. نون ثقیلہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے، نون ثقیلہ سے مضارع میں یہ تغیرات ہوتے ہیں. کیا کیا چینجز نون ثقیلہ کے داخل کرنے سے فعل مضارع میں ہوتی ہے، تو وہ چینج یہاں پر بتلا رہے ہیں. نمبر 1، اس سے پہلے یہ بتانے سے پہلے آپ یاد رکھ لیجیے کہ نون اعرابی کی جو یہ نون ثقیلہ کی جو یہ باقی گردان ہوگی وہ آپ کو روٹ میموری میں آپ کی یاد کرنی ہے، یعنی رٹا اس کو یاد کرنا ہے، اس کا دیکھ لینا ہے کہ حرکات وغیرہ کیسے چینج ہوتی ہیں. جس طریقے سے یہاں پر یہ ٹیبل آ رہا ہے نا، اس کا گردان فعل مضارع معروف لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ذریعے سے. نون ثقیلہ یا نون خفیفہ جب آپ داخل کرتے ہیں فعل مضارع پر تو اس سے پہلے لام تاکید آپ استعمال کرتے ہیں. تو کون سی حرکت کہاں پر آتی ہے، آخری حرف پر کون سی حرکت آئے گی، یہ آپ کو فی الحال رٹا یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو قاعدے یہاں پر بتائیں گے 4-5 وہ آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک. باقی جو گردان ہے آپ کو یہ آپ کو رٹا یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میں دوہرا دیتا ہوں پھر سے. پہلا دیکھ لیجیے پہلی چیز میں کہ نون تاکید نون ثقیلہ والا جب ہم داخل کرتے ہیں تو کیا ہوتی ہے پہلی چیز کہ 7 نون اعرابی گر جاتے ہیں. جب آپ نون تاکید داخل کرتے ہیں تثنیہ کے صیغوں پر تو اس کے جو 7 نون اعرابی ہے وہ حذف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ لیجئے ایک دفعہ میں ٹیبل آپ کے سامنے لاتا ہوں، اس کی گردان لاتا ہوں. آپ دیکھیے کہ 7 صیغے جن میں نون اعرابی ہوتا ہے جب آپ نون تاکید اس میں لاتے ہیں تو حذف ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے نیکسٹ پیج پر جو یہ گردان آ رہی ہے، گردان کا ٹیبل آپ دیکھ لیجئے. اس میں یہ دیکھیے آپ لیفعلان، یہ جو نون آپ اس میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ نون تاکید ہے، یہ نون ثقیلہ ہے، یہ اس کا اپنا تثنیہ والا نون نہیں ہے کیونکہ وہ حذف ہو چکا ہے. اسی طرح لیفعلن جمع مذکر غائب میں لیفعلن جو ہے یہ نون یہاں پر یہ تاکید والی ہے، ثقیلہ والی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی اپنی نون اعرابی جو ہے لیفعلون کی جو تھی
लूना, एक तो वाव भी इसमें हज़्फ हो गया और फिर जो इसकी अपनी नून थी एराबी वो भी हज़्फ। ये यहाँ पर जो नून सकीला आप देख रहे हैं मुशद्दद नून, ये नून सकीला है, नून ताकीद वाली है, ठीक है ना। तो दो सीगे हो गए। और इसी तरह तीसरा सीगा 7 जगहों से इन्होंने बताया ना नून एराबी हज़्फ होती है, और आपकी नून एराबी 7 सीगों में इस्तेमाल होते हैं। तो तस्निया के ये दो सीगे और ये जमा मुज़क्कर गायब का एक सीगा, इसमें भी ये जो नून है वो भी हज़्फ। और आपका जो है जमा है ना तस्निया मुअन्नस गायब का तफ़अलानी था, ये तफ़अलानी। तो ये नून जो है यहाँ पर ये तस्निया, ये जो आप दिख रहा है नून मुशद्दद, वो नून सकीला है, नून ताकीद है। इसके अपना वाला नून जो है नून एराबी वो हज़्फ हो गया है, ठीक है ना। इसमें था तफ़अलानी था, ये था ना तफ़अलानी, तफ़अलानी। तो इसका नून एराबी अपना वो हज़्फ हो चुका है। और यहाँ पर जो है नून मुशद्दद आप देख रहे हैं, तशदीद वाली नून जो देख रहे हैं, ये नून सकीला है, ये ताकीद वाली नून है, ठीक है ना। इसी से बन गया लतफ़अलानी। तो ये तीसरा शेगा हो गया जहाँ पर नून एराबी आपका हज़्फ। और चौथा शेगा जहाँ पर नून एराबी हज़्फ हो गया वो है आपका मुज़क्कर मुखातब में, तस्निया मुज़क्कर मुखातब में लतफ़अलानी, लतफ़अलानी। तो इसमें भी असल शेगा क्या था, तफ़अलानी था ना, असल था ये तफ़अलानी, तफ़अलानी। तो इसमें भी जो ये नून है एराबी ये हज़्फ, और फिर जो ये नून आया ये ताकीद है, ये ताकीद का इसमें ऐड हो गया, नून एराबी हज़्फ हो गया, ठीक है ना। इसी तरह तफ़अलूना हो गया चौथा शेगा जहां पर हज़्फ हो गया। अब और इसमें मिस हो रहा है एक तो हो गया आपका यफ़अलानी, तस्निया मुज़क्कर गायब ला यफ़अलानी। दूसरा हो गया जमा मुज़क्कर गायब ला यफ़अलुन्ना, इसमें भी ये नून एराबी जो है हज़्फ, इसमें था ला यफ़अलूना, यफ़अलूना था असल शेगा। और आपका मुअन्नस गायब का शेगा, तस्निया मुअन्नस गायब का शेगा लतफ़अलानी हो गए 3। और आपका चौथा तस्निया मुज़क्कर मुखातब का शेगा लतफ़अलानी, या असल में था तफ़अलानी, तफ़अलानी। उसमें जो नून थी वो एराबी, वो हज़्फ हो गए 4 शेगे। पांचवा शेगा आपका, नहीं ये तो हो गए 3 है ना, 1 2 3 3 3 3 3 4, हाँ 5, पांचवा है ये तफ़अलूना। ये था है ना यहाँ से तफ़अलूना। तो इसमें जो ये नून आप देख रहे हैं ये है नून एराबी है ना, ये वाली नून। तो ये जब आपने इसको लाया किस में, नून ताकीद के साथ, ये वाली जो नून आपको ये हज़्फ हो गई, ठीक है ना। वाव भी इसमें हज़्फ हो रहा है और नून भी हज़्फ हो रही है। और ये नून जो है आप दिख रहे हैं, आपको जो दिख रही है यहाँ पर, ये नून है ताकीद वाली नून सकीला। हो गया पांचवा शेगा। और छठा शेगा आपका हो गया तस्निया मुअन्नस मुखातब का, वो है तफ़अलानी। तो इसमें भी जो ये नून आप देख रहे हैं ये है नून एराबी, ये भी हज़्फ हो जाती है। तो ये लतफ़अलानी बन गया, लतफ़अलानी। तो ये नून ताकीद है। हो गए 6 शेगे, छठा शेगा जहाँ पर नून हज़्फ हो रही है। और सातवां शेगा आपका यही है, यहाँ यहीं पर, इससे पहले ही था, मैंने वही स्किप कर दिया। तो सातवां शेगा आपका है तफ़अलीना का, यानी वाहिद मुअन्नस मुखातब का शेगा। जब आप इस पर नून ताकीद को दाखिल करते हैं तो ये जो नून एराबी है इसकी ये हज़्फ हो जाती है, बल्कि इसमें या भी जो है हज़्फ हो जाती है। तो लतफ़अलिन्ना बन गया ये लतफ़अ, ये नून जो है ये नून ताकीद की है इसमें, ठीक है ना। तो ये 7 शेगे हो गए जिनमें नून एराबी हज़्फ हो जाती है। तो उम्मीद है कि ये वाला अब समझ में आया होगा। नून एराबी 7 शेगों से जब आप नून ताकीद को इसमें दाखिल करते हैं तो वो हज़्फ हो जाती है, ठीक है ना, गिर जाती है। तो ये हो गया इसमें, ठीक। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने इसमें बताया नून ताकीद के हवाले से,
जमा मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर हाजिर के सीगों से वाव, ठीक है ना, इन दो सीगों से, यफआलूना का और तफआलूना का, है ना। जमा मुजक्कर गायब हो गया आपका यफआलूना, है ना, यफआलूना हो गया जमा मुजक्कर गायब, और जमा मुजक्कर हाजिर हो गया तफआलूना, तफआलूना, तफआलूना। हाँ, इनके सीगों से जो है वाव वो हज़्फ हो जाती है, और वाहिद मुअन्नस हाजिर आपको हो गया वाहिद मुअन्नस हाजिर तफआलीना, है ना। तफआलीना के सीगे से या भी गिर जाती है, ठीक है ना। तो इसको भी मैं इसी चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, आपने वैसे देख लिया होगा, ये देख लीजिए, ये आपका हो गया जमा मुजक्कर गायब का सीगा यफआलूना, ठीक है ना। इसमें वाव आप देख रहे हैं, वाव है इसमें, लेकिन जब वही आपने नून ताकीद इसके साथ दाखिल की, ठीक है ना, तो ये क्या बन गया लयफआलुन्ना। एक तो इसमें नून एराबी भी हज, नून एराबी भी हज, और इसमें वाव जो है वो भी हज, ये वाव जो है ये भी हज इसमें, ठीक है ना। ये दोनों इसमें हज हो गई, नून एराबी भी और वाव भी, ठीक। तो वाव इसमें हज़्फ, और दूसरा शेगा जो उन्होंने बताया वाव जिससे हज़्फ हो जाती है वो है तफ़आलूना का शेगा आपका, यानी जमा मुज़क्कर हाजिर तफ़आलूना, ये देख लीजिए, तफ़आलूना में आपको वाव नजर आ रही होगी, है ना, वाव, लेकिन जब इसी ने इसको बनाया नून ताकीद इस पर लाई, तो लतफ़अलुन्ना बन गया, इसमें नून एराबी भी हज़्फ हो जाती है और वाव भी हज़्फ, है ना। आप देखिए, ये था तफ़अलूना, जब इसने बनाया इसको ताकीद के साथ दाखिल किया, तो लतफ़अलुन्ना बन गया, वाव भी हज़्फ और नून एराबी भी हज़्फ, लतफ़अलुन्ना, तुम समझ जरूर भी जरूर करोगे। और तीसरा बताया था इन्होंने, ये वाहिद मुअन्नस मुखातब का सीगा जो है, वाहिद मुअन्नस मुखातब का सीगा, ये तफ़अलीना, इसकी जो या है वो भी हज़्फ हो जाती है, इसकी अभी क्या हो जाती है हज। तो लतफ़ आलिन आप देखिए, जब इन्होंने लाया लतफ़ आलिन, तो इसमें ये एक तो उन्होंने अराबी भी हज, और या इसकी जो है आप देख रहे हैं ना, लाम के बाद या है ही नहीं, लाम के बाद सीधे नून से मिल रहा है, तो ये या भी इसमें हज़्फ हो जाती है, तो ये बन जाता है लतफ़ आलिन। अगर ये चीज आपको याद भी नहीं ना रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप गर्दान याद कर लेंगे ना तो आपको ये चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है अगर ये चीजें याद भी ना रहे, ठीक है ना, क्योंकि गर्दन आप याद कर लेंगे। तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। तीसरा इसमें नुक्ता इन्होंने बताया था वो है, वो देख लीजिए, जमा मुअन्नस गायब यानी यफअलना, और जमा मुअन्नस हाजिर यानी तफअलना, है ना, यही दो सीगे हैं ना इसके, के सीगों में नून जमीर के बाद अलिफ फासिल अलाहिदा करने वाला लाया जाता है, ताकि नून जमीर और नून सकीला के एक जगह जमा होने से शिकल न पैदा हो जाए, क्योंकि इस सूरत में एक साथ तीन नून जमा हो जाते हैं। तो इसको भी मैं आपको टेबल में दिखाता हूँ, इससे अच्छी तरह समझ में आएगा। आप देख लीजिए, पहला इसमें है या फालना, क्या है या फालना, ये देख लीजिए आप, या फालना है आपका, है ना, या फालना आपका सीगा हो गया कौन सा, जमा मुअन्नस गायब का सीगा। इसमें जो नून है ये नून जमीर की है, ये आपको पता है किसी भी हालत में हज नहीं होती, किसी भी हालत में ओमिट नहीं होती। तो जब आप इसके साथ आप नून ताकीद को लाएंगे, अब सीधी सी बात है, आप कह रहे हैं खुद ही कि नून जमीर जो है किसी भी हालत में हज़्फ नहीं होती, और नून जमीर आपकी सिर्फ दो सेगों में है, जमा मुअन्नस गायब का सेगा और जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा, यानी यफअलना आपका और तफअलना आपका, है ना। इन दो सीगों में नून जमीर इस्तेमाल होती है। आप इसके साथ जब नून ताकीद को लाहिक करना चाहे तो अब क्या करेंगे, हज़्फ भी नहीं कर सकते,
اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ 3 نونیں ہم جمع کر دے اکٹھے. اگر ہم ڈائریکٹلی اس نون ضمیر کے بعد نون ثقیلہ کو لائے، نون مشدد کو لائے، تو کیا ہوگا؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہو جاتا پھر لا یفعل نن، نن ہو جاتا. یہ نون کے بعد ہم ڈائریکٹ لاتے ہیں نا نون تاکید، نون ثقیلہ، نون تشدید والی، تو یہ ہو جاتا لا یفعل نن. نون کے بعد ڈائریکٹ آ جاتی نون تاکید، نون مشدد والی. تو یہ 3 نون جو ہے ایک جگہ جمع ہو جاتی. ایک اپنی یہ والی نون، نون ضمیر والی مفتوح، اور 2 نونیں تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو اس کو 2 مانیں گے. تو یہ 2 + 1 3، 3 نون جو ہے ایک جگہ جمع ہو جاتی، جس کی وجہ سے عربی میں یہ ثقل پیدا ہو جاتا، بھاری پن ہو جاتا، بھاری ہو جاتا پڑھنا اس کو. اور عربوں کے لیے تو بھاری ہے ہی. اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس ثقل کو دور کرنے کے لیے، تاکہ یہ بھاری پن نہ ہو لفظ کے پڑھنے میں، ہم نون ضمیر، آپ کی نون ضمیر اور نون تاکید، یہ جو یہاں پر نون تاکید ہے اور نون ضمیر ہے، اس کے درمیان الف لکھتے ہیں، الف لاتے ہیں. جو الف فاصل ہے، کیا ہے؟ فصل کرنے والی، جدائی کرنے والی الف. ان 2 نونوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے ہم الف لاتے ہیں، جس کی وجہ سے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور اس میں وہ بھاری پن نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ اکٹھے 3 نونیں جمع نہیں ہو جاتی. تو 3 نون ایک جگہ جمع ہو جائیں، اس چیز کو بچانے کے لیے ہم ان 2 نونوں کے درمیان کیا لاتے ہیں؟ نون ضمیر اور نون تاکید کے درمیان الف لاتے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھ لیجیے کہ اسی طریقے سے جو آپ کا تفعلنا کا صیغہ ہے، یعنی جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ، وہ بھی اس میں نون ضمیر ہے، تو لتفعلن نہ بنتا ورنہ. لیکن اس شکل کو دور کرنے کے لیے 3 نون ایک جگہ جمع نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے ہم بیچ میں نون ضمیر اور نون تاکید کے درمیان الف لاتے ہیں. لتفعلنانی، لتفعلنانی. تو یہ آپ یاد رکھ لیں گے یہ چیز. ٹھیک. اس کے بعد جو چوتھی چیز بتائی تھی وہ ہے کہ نون ثقیلہ میں چاروں تثنیوں و جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث حاضر میں الف ساکن ہوتا ہے. الف کیا ہوتا ہے؟ ساکن. آپ دیکھیے نون تثنیہ جب لایا اس میں انہوں نے چاروں تثنیوں میں، تو آپ دیکھ ہی لیجیے لیفعلانی، تو اس نون تاکید سے پہلے الف ساکن ہے نا؟ الف ساکن کے معنی سیدھی لام الف زبر لا، اس الف سے پہلے زبر ہے تو الف دراصل ساکن ہوتا ہے یہاں پر، کیونکہ ساکن والا حرف اپنے پہلے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. اس پر وہ جزم والی حالت نہیں ہے، بلکہ پہلی والی الف جو ہے زبر سے ملا کر پڑھی جائے گی. تو اس اعتبار سے الف کو یہاں پر ساکن مانتے ہیں. اگر اس پر سکون یا جزم ظاہر نہیں کرتے ہم، لیکن اس کو مانتے ہیں ساکن ہی ہم. یہ تجوید کا قاعدہ ہے. اسی طریقے سے چاروں تثنیہ انہوں نے بتائی، یعنی لتفعلانی، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے الف جو ہے وہ ساکن ہے نا؟ اور یہاں بھی لتفعلانی تثنیہ مذکر مخاطب میں الف ساکن ہے. اسی طرح تثنیہ مؤنث مخاطب میں بھی لتفعلانی الف کیا ہے؟ ساکن ہے. اسی طرح انہوں نے بتایا کس میں؟ جمع مؤنث غائب میں اور جمع مؤنث حاضر میں، یعنی لیفعلنانی. یہ دیکھ لیجیے آپ، اس میں بھی الف جو ہے نون تاکید سے پہلے الف ساکن ہے، نون الف زبر نا، تو الف ساکن مانا جاتا ہے یہاں پر، اگر ساکن سکون جزم ظاہر نہیں کرتے. لتفعلانی، لتفعلنانی، وہ تھا لیفعلنانی، یہ ہے لتفعلنانی. تو اس میں بھی نون تاکید سے پہلے الف ساکن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پانچویں جو انہوں نے اس میں بتائی تھی چیز، وہ ہے نون ثقیلہ اگر الف کے بعد واقع ہو تو مکسور ہوگا ورنہ مفتوح. نون ثقیلہ کے بارے میں اس ضابطہ بتایا تھا، اگر الف کے بعد آئے، کیا آئے؟ تو آپ دیکھ لیجئے الف کے بعد کہاں کہاں پر ہے. مثلا یہاں پر تثنیہ مذکر غائب میں لیفعلانی الف کے بعد ہے، اس لیے مکسور آئی. اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب میں لتفعلانی الف کے بعد ہے، اس لیے نون تاکید مکسور. اسی طرح یہاں جمع مؤنث غائب میں لیفعلنانی الف کے بعد ہے نا، اس لیے نون تاکید مکسور. اسی طریقے سے
मुज़क्कर तस्निया मुज़क्कर मुखातब में लतफ़अलानी अलिफ के बाद है इसलिए मकसूर। इसी तरह तस्निया मुअन्नस मुखातब में लतफ़अलानी अलिफ के बाद है इसलिए नून ताकीद मकसूर। लतफ़अलनानी जमा मुअन्नस मुखातब में अलिफ के बाद है इसलिए नून मकसूर। तो ज़ाब्ता बताया इसका कि अलिफ के बाद अगर नून ताकीद आए तो मकसूर होती है, और वरना यानी अलिफ के बाद अगर ना हो तो मफ्तू। तो आप देख लीजिए मसलन यहाँ पर अलिफ नहीं है, इस नून ताकीद से पहले क्या है, लाम है ना। तो लयफ़अलन्ना, लयफ़अलन्ना, तो यहाँ पर नून ताकीद मफ्तू है। इसी तरह लयफ़अलुन्ना, इस नून ताकीद से पहले अलिफ नहीं है इसलिए नून ताकीद मफ्तू। तो ज़ाब्ता बताया पांचवा ये कि नून ताकीद से पहले अगर अलिफ हो तो मकसूर होगा, वरना मफ्तू। ठीक है ना। नून सकीला, सकीला वाला, सकीला से पहले अगर अलिफ, अलिफ के बाद हो ये नून सकीला तो मकसूर होगा, मतलब मफ्तू। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। इसके बाद ये मैं आज का एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। ये वाला नून खफीफ है तो कल ही का हो गया था सकीला वाला। अब खफीफा के बारे में तीन चीजें समझ लीजिए। नंबर एक, ये सिर्फ उन सीगों में आता है जिनमें नून सकीला के पहले अलिफ ना हो, और जिन सीगों में नून सकीला के पहले अलिफ हो उनसे नून खफीफा का सीगा नहीं आता। वो चार सीगे ये है, चारों तस्निया, जमा मुजक्कर मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। इन 6 सीगों से नून खफीफा नहीं आता। ये आप देख लीजिए टेबल से आपको समझ आएगा। इन्होंने इसमें पहला जो नुक्ता बताया नून खफीफा के बारे में, उसका खुलासा यही है कि नून ताकीद खफीफा, नून खफीफा उन्हीं सीगों में आता है जिनमें नून सकीला से पहले अलिफ ना हो। जिन सीगों में नून सकीला से पहले अलिफ होता है उन सीगों से नून खफीफा नहीं आएगा। ठीक है ना। मसलन तस्निया के 4 सीगे हो गए, इनमें अलिफ है नून सकीला से पहले, है ना। आप देख लीजिए लयफ़अलानी, तो नून ताकीद से पहले अलिफ है, तो इस वाले सीगे से नून खफीफा नहीं आएगा। इसी तरीके से तस्निया के चारों सीगे, और इन्होंने बताया जमा मुअन्नस गायब लयफ़अलनानी, इसमें नून ताकीद से पहले अलिफ है, तो लिहाजा आप देख रहे हैं क्रॉस, इसमें नून खफीफा के टेबल में क्या देख रहे हैं, ख क्रॉस। क्यों? कि नून सकीला के पहले अलिफ फासिल है, इसलिए इससे खफीफा नहीं आएगा। तो ये आप याद रख लेंगे, जिन सीगों में नून सकीला से पहले हो अलिफ हो तो उन सीगों से नून खफीफा नहीं आता। नून खफीफा आपका हो गया कौन सा, नून जज़म वाला, नून साकिन, तो वो है नून खफीफा। ठीक है ना। दूसरी ये बताते हैं उसके बारे में नुक्ता, कि नून खफीफा जो है कि पहले वाले हर्फ का एराब वही होगा जो नून सकीला का है। जो नून नून खफीफा से पहले जो हर्फ है ना, आखिरी वाला हर्फ, यानी लाम, मसलन इसमें लयफ़अलन है, यहाँ से है लयफ़अलन, तो जो हरकत नून सकीला में, नून सकीला के पहले वाले हर्फ की थी, मसलन वाहिद मुजक्कर गायब में लयफ़अलन लाम पर मफ्तू है, तो आप देख रहे हैं कि नून खफीफा में भी वही हरकत होगी। तो इसमें इसका यही बता रहे हैं कि नून सकीला के पहले वाले हर्फ किससे पहले वाले हर्फ की जो हरकत होगी, नून खफीफा से पहले वाले हर्फ की भी वही हरकत होगी। यहाँ पर आप देख लीजिए लयफ़अलुन्ना, नून ताकीद नून सकीला से पहले वाले हर्फ यानी लाम पर क्या है, पेश, इसलिए खफीफा वाले लाम पर भी क्या होगी, पेश। आप देख लीजिए लतफ़अलन्ना, लाम पर जबर है, यहाँ मफ्तू है, नून सकीला से पहले, इसलिए खफीफा से पहले वाले लाम पर भी फतहा है। तो ये है इसका खुलासा। नंबर तीसरा बता रहे हैं इसमें नुक्ता, कि दोनों के माने में ताकीद पाई जाती है। दोनों के माने में यानी नून सकीला में भी और नून खफीफा में भी ताकीद पाई जाती है। अलबत्ता ये मैंने आपको अपनी जगह बताया था कि सकीला में ताकीद निस्बतन ज्यादा होती है। तो ये गर्दान आप अपनी जगह देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें आज इतना ही। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।